بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے فوت ہو جائے یعنی مر جائے، اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرمائیں گے۔ اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زنا کی 30 اقسام بتائیں گے اور زنا کی ان اقسام کے بدلے قیامت کے دن کون سا عذاب نازل ہوگا یہ بھی بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شیئر سے کوئی مسلمان بھائی اس گناہ کبیرہ سے بچ جائے۔ اور آپ سے ایک اور گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے نظر آنے والے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر بھی کلک کر لیجئے گا، تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ نمبر 1، غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارنا تھا، قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا تھا، قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا، قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا یعنی جلایا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا، قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مزاح کر کے قہقہے لگاتا تھا، قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، غیر محرم کو شہود کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا، قیامت کے دن پاؤں سے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائے گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، قیامت کے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے کی یعنی بوسے سے کی، قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کی گردن سے گردن ملایا، قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمبر 12، غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا، قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی، قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے میلاد کے وقت جنسی طوفان اٹھا، قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے میلاد کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی، قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری، قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکائے جائیں گے۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا، قیامت کے دن چھاتی کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی، قیامت کے دن جسم سے حیران کن عزت بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے، قیامت کے دن آگ کے تنور میں پکایا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو دکھایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ گیا، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا کر عذاب سے گواہی لے گے۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریف سنی، قیامت کے دن
सब लोग लानतें भेजेंगे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अब जो 24 नंबर पर हम आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है इसे सुनकर आप शौक हो जाएं। गैर महरम से मिलते वक्त सलाम करना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लानतें भेजेगा। नंबर 25, गैर महरम के जिस्म के बोसे लिए क़यामत के दिन सांप पूरे जिस्म को डसेंगे। नंबर 26, गैर महरम से ज़ना के वक्त अंग अंग से मज़ा पाया, क़यामत के दिन अंग अंग में बिच्छू डंक लगाएंगे। नंबर 27, गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया, क़यामत के दिन गैर महरम के शौहर को नेकियों पर इख्तियार मिलेगा। नंबर 28, गैर महरम के जिस्म पर सवारी की, क़यामत के दिन गैर महरम के शौहर के गुनाह उसके सर पर सवार होंगे। नंबर 29, गैर महरम से हमेशा की दोस्ती के वादे किए, क़यामत के दिन जहन्नुम में हमेशा का अज़ाब होगा। नंबर 30, गैर महरम से हम कलामी के लुत्फ़ व मज़े लिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से हम कलामी की लज्जत से महरूम होगा। ज़ना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है। मज़े के बाद अल्लाह उसकी सख्त सज़ा देंगे। ज़ना करना गुनाह कबीरा है और अपने मुहर्रम से ज़ना करना और भी फेज है। इसकी सज़ा रजम है अगर शादीशुदा है, वरना 100 कोड़े है। मगर आजकल हदूद का नफाज नहीं, इसलिए ऐसे शख्स को सदके दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने फ़ेल पर नादिम होकर तौबा और इस्तग़फ़ार करे और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अज़म करे, तो अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि उसकी तौबा कबूल फरमाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मुस्लिम होते हुए तो कोई ज़ना कर ही नहीं सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और देखो ज़ना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़ना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कंवारे हो तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, ख़ास करके इस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और उनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती, और अल्लाह उन माँ बाप से क़यामत के दिन हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि पाक दामन लड़कियाँ पाक दामन लड़कों के लिए है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या दुल्हा देगा, और ख़राब है तो समझ लीजिए ज़ना एक ऐसा अमल है जिससे इंसान एड्स, कैंसर जैसी मूज़ी बीमारियां फैलती हैं। ज़ना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर इसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को उस दुनिया में ही अदा करना पड़ती है। इमाम शाफी कहते हैं कि ज़ना एक कर्ज़ है, अगर तो ऐसा कर्ज़ लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। दोस्तों, इस कबीरा गुनाह की और भी सज़ाएं हैं, लिहाजा खुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, तो इसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। प्यारे दोस्तों, ऊपर दी गई इबारात से साबित हुआ कि जिनसी तफसीली सज़ा ज़ना के अमल की मिलेगी, इतनी किसी और गुनाह की नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी सज़ा ये है कि अल्लाह ताला हम कलाम होना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि लानतें बरसाएंगे, रुसवा करेंगे। अल्लाह ताला हमें, हमारे अहले खाना को, बच्चों को, क़यामत तक आने वाली नस्लों को और जुमला मुंतकिल को ज़ना से महफूज फरमाएं। आमीन।